الیکشن کا بگل بجتے ہی سیاستدان ان ایکشن، آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق، معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر بھی تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دے دی، سابق صدر کی نون لیگی سربراہ کو وطن واپسی پر مبارکباد۔ فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے اور میں پرامید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں۔ نواز زرداری رابطہ پرانا، خبر اب جاری ہوئی، کوئی فون کرتا بھی ہے تو اتنی بڑی خبر تو نہیں بنتی۔ بلاول بھٹو کا شکوہ، نئے وزیر اعظم لاہور سے نہ ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج 8 فروری کے الیکشن کا ٹریلر قرار، سیاسی حریفوں پر انتخابی میدان سے بھاگنے کا الزام بھی لگا دیا۔ نئے صدر کے حلف لینے تک عارف الوی کے عہدے پر رہنے کی حمایت، نون لیگ آج صدر سے استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ 16 ماہ کی حکومت کے دوران ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جیالے چیئرمین کا ماضی کے اتحادیوں سے سوال۔ شرجیل میمن کا عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے کلین سویپ کا دعویٰ، ایک بڑی سیاسی جماعت انتخابات کا نام سنتے ہی کترانے لگی۔ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات کی نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید، ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ، دوسری طرف کلین سویپ کا دعویٰ، رونا نہ روئیں، نون لیگ کی طرح الیکشن کی تیاری کریں۔ مریم اورنگزیب نے بھی نام لیے بغیر جیالے رہنما کو جواب دے دیا۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے 4 سال بعد باضابطہ طور پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ ملک بھر کی سیاسی قیادت سے رابطوں کا فیصلہ، جلد زہرانی پر مدعو کیے جانے کا امکان۔ رفقا نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دعوت دینے کی بھی تجویز دے دی۔ 1 سے زائد حلقوں سے انتخابی میدان میں اترنے کا بھی مشورہ، لیکن رہنماؤں نے سب کے لیے یکساں پلینگ فیلڈ کی خواہش ظاہر کر دی۔ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ، کھڈا چھٹا کسی چیز۔ آصف زرداری کی جیالوں کا انتخابی مہم شروع کرنے کی ہدایت، پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچائے۔ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ سابق صدر کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام، ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پی پی کی کامیابی، اہل کراچی کی جانب سے مخالفین کے لیے پیغام قرار دے دی۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی رابطوں میں تیزی، ایم کیو پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی اور شہباز شریف کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان کل ملاقات طے پا گئی۔ سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل سمیت پاک فوج کے 4 اہلکار شہید، 3 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی۔ ترجمان پاک فوج کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ میاوالی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف، 4 نومبر کو ایئر فورس ٹریننگ۔ ایئر بیس پر حملے میں دہشت گردوں نے امریکی ساختہ اسلحہ استعمال کیا، دہشت گرد افغانستان میں چھوڑ گیا اور امریکی اسلحہ استعمال کرنے لگے، تفصیلات سامنے آ گئی۔ یوک کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیار اور ساز و سامان استعمال کیا گیا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی کوشش میں ہر حد پار کر جانے والا بھارت خود فیٹف کے ریڈار پر آ گیا۔ فیٹف گرے لسٹ میں جانے کے قوی امکانات، فیٹف نے بھارت کی ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ روکنے کے اقدامات کا جائزہ لینے کا پلان تیار کر دیا۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی تحقیقات کے لیے عالمی ادارے کی ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل اور قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت بھی بھارتی دہشت گردی کا بڑا ثبوت بن گئی۔ غزہ میں 31 روز سے فلسطینیوں کا قتل عام، 450 حملوں میں ہر طرف لاشیں بکھر گئی، ملبے میں دبی لاشوں کو بھی نکالنا مشکل، پناہ گزین کیمپ قتل گاہ بن گئے۔ صہیونی طیاروں نے شدید بمباری کر کے زخمیوں کو قدس ہسپتال لے جانا ناممکن بنا دیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہادتیں 10,000 سے بڑھ گئی، 4,000 سے زائد بچے بھی صہیونی درندگی کی نظر۔ فلسطینی وزیر اعظم غزہ کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑے۔ اسرائیل پر غزہ میں جاری بربریت روکنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھنے لگا، اقوام متحدہ سمیت 18 عالمی تنظیموں کا جنگ بندی کا مشترکہ مطالبہ۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا، اسرائیلی حملے اجتماعی سزا قرار دے دیے۔ عراقی وزیر اعظم کا بھی خطے میں جنگ بڑھنے سے روکنے کے لیے اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، بین الاقوامی مطالبات کے باوجود غزہ میں جنگ بندی سے انکار۔
हमास के इसराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले। इसराइल का मिसाइल दिफाई निजाम आयरन डोम नाकाम। कई मिसाइल इसराइली शहरों पर ही आ गिरे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहरों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने लबनान में गुज़िश्ता रात कार पर रॉकेट दाग कर 3 बच्चे और खातून को शहीद किया था। गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की एक बार फिर गाजा में जंगबंदी की अपील। ईरान ने अमेरिका और मगरबी ममालिक का इसराइल का साथ देने को अफसोसनाक करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क हम मनसब हक्कान फैदान से मुलाकात। अमेरिका का हमास पर इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए जोर देने का मुतालबा। तुर्किया ने कैदियों की रिहाई 2 तरफा होने की शर्त रख दी। तुर्किया ने आलमी मुबस्सरीन की निगरानी में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का गैर मशरूत जंगबंदी के बजाय इंसानी बुनियादों पर हमले रोकने पर जोर। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुल्कगीर एक्शन का 6ठा रोज। मजीद 6,500 से जायद गैर कानूनी अफगान अपने वतन वापस लौट गए। अब तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगान तारकीन वतन की तादाद 1,88,000 से बढ़ गई। अफगान शहरियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी। नादरा के 140 मुलाजमीन 24 घंटे जिम्मेदारी अंजाम देने में मसरूफ। अफगान बाशिंदों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। सिंध के कच्चे में रेंजर्स का जराइम पेश अफराद के खिलाफ एक्शन। ओबाड़ो से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट और टेलीस्कोप बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमा दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर्स का दावा। गवादर में मुनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ANF ने 1700 किलो चर्स, 28 किलो आइस और 20 किलो मार्फिन पकड़ ली। मुनशियात पर अफगानिस्तान की मोहर लगी है। कुछ मुनशियात को झोंपड़ी की जमीन में छुपाया गया था। ANF एहलकारों ने झोंपड़ी को आग लगा दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात में शेख रशीद की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 50,000 रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। भतीजे राशिद शफीक की भी 8 अक्टूबर तक उबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा, सियासी बुनियादों पर टारगेट करने का इल्जाम। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। सिंध हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस न होने के बाइस खराब। निगरान वज़ीर आला सिंध को दौरे के लिए बलूचिस्तान और PF से हेलीकॉप्टर मांगना पड़ा। मुराद अली शाह ने मेंटेनेंस के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर कराई थी। आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को एम्बुलेंसेस फराहम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म को एम्बुलेंसेस और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की चाबियां दी गईं। अनवारुल हक काकड़ ने एम्बुलेंसेस का मुआयना किया। डॉलर की परवाज फिर ऊंची होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में 98 पैसे इजाफे से कदर 285 रुपए 29 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 53,860 पॉइंट्स पर बंद। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन आज़ादी इजहार, अकीदा, इबादत समेत बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। इस्लाम को हथियार बनाने वाले बदतरीन गुनहगार हैं। उलमाए कराम ने इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए ज़ाब्ता अखलाक पैगाम पाकिस्तान पेश कर दिया। हुकूमत, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी करार। रियासती इदारों पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम शहदाए कश्मीर मनाया गया। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज ने जम्मू और मुनज़्ज़म अंदाज से कश्मीरियों की नस्लकुशी की थी। कत्लेआम में डोगरा फौज के साथ राष्ट्रीय सिविक सिंह के शामिल थे, जबकि 2 हफ्ते तक कत्लेआम में 2 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ लाजमी फतह दरकार। शाहीन कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। दोनों टीमें हफ्ते को एडन गार्डन के मैदान में आमने सामने होंगी। इंग्लैंड पहले ही मेगा इवेंट में टाइटल की दौड़ से बाहर। वर्ल्ड कप का 38वां टाकरा। बांग्लादेश की श्रीलंका के 280 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। बंगाल टाइगर्स की पोजीशन मुस्तहकम। बांग्लादेश को जीत के लिए 68 गेंदों पर 24 रन दरकार। दुनिया क्रिकेट में श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट होने का मुनफरिद एजाज। मैथ्यूज टूटा हुआ हेलमेट पहनकर बैटिंग करने आए, दूसरा हेलमेट मंगवाया तो ताखीर हो गई। शकीब उल हसन की अपील पर एम्पायर ने टाइम आउट करार दे दिया। मैथ्यूज बगैर कोई बॉल खेले पवेलियन लौट गए।
वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। श्रीलंकन वजीर खेल ने राणा टुंगा को बुरी चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। खराब कारकर्दगी और करप्शन के इल्जामात की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में रंग बिरंगे परिंदों की नुमाइश, लव बर्ड समेत चहचहाते परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुकाबला हुस्न में सेहतमंद और खूबसूरत परिंदों को इनामात से नवाजा गया।